کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ اس پر سلطان محمد اول بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ہمیشہ عثمانیوں کے۔ اس پر کرمانی سردار محمد بے نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا کہ دوبارہ بغاوت نہیں کرو گے اور نہ ہی مسلمانوں کا ناحق خون بہاؤ گے۔ سلطان نے کاروان قبیلے کے سردار سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم کا پابند گنہگار بندہ ہوں، فرمان میرے سلطان کا ہے، اس کے بعد ساتھ کیا سلوک کروں؟ جس پر کارمان سردار نے کہا کہ میں اپنے سلطان کا سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تمہارے بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد کرمانی سردار کو سلطان محمد اول کے خبر انقرہ میں سلطان محمد اول کو دی گئی، جس سے سلطان محمد اول بے اور اسے اور اس کے بیٹے سمیت زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جلد ہی میں عثمانی آغا بایزید پاشا نے گھات لگا کر محمد بے پر حملہ کی جانب کوچ کرنے لگا، لیکن انقرہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے بعد کرمانی سردار بے حد خوش ہوا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ انقرہ عثمانی سلطنت پر حملہ کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خبر سننے کے پر عمل کرتے ہوئے رومیوں نے سلطان کی بہن کو ادرنے شہر نے واپس پہنچا دیا اور سلطان نے اپنے وعدے کے مطابق ان تمام زمینوں کو شہنشاہ کے حوالے کر دیا جن کا سلطان نے رومیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس دوران سلطان نے سربوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے نوا بھرتے شہر کو ان کے حوالے کر دیا، جس میں بے شمار چاندی کی کھانیں موجود تھیں۔ یوں سربوں کی وفاداری اپنی اس پالیسی کے ذریعے سربوں اور بازنطینیوں کے ساتھ اچھے عثمانیوں کے ساتھ اب مزید مضبوط ہو گئی۔ یورپ میں سلطان محمد اول نے ضروری تھا، کیونکہ پچھلے 10 سال سے سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ یہ یمن سلطنت عثمانیہ کے لیے بے حد جو خانہ جنگی جاری تھی، اس نے تقریباً سلطنت عثمانیہ کو تباہی ترین جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ جب سلطان محمد اول رومیلیا یعنی کہ اس خودسری کا بدلہ ضرور لے گا، اس لیے اس نے بورسا شہر کا محاصرہ۔ یورپ میں اپنے بھائی موسیٰ کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، تو نے عوام میں بدامنی پیدا کر دی تھی اور سلطنت انتہائی کمزور ہو۔ قبائل نے عثمانی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے بہت سے ساتھ اتحاد اور امن بے حد ضروری تھا، کیونکہ تخت کی 10 سالہ جنگ چکی تھی۔ اس سول وار کے علاوہ تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر جو نے سلطان محمد اول کے ساتھ اپنے معاہدے کو توڑتے ہوئے اس نے بورسا پر حملہ کیا تھا، اس سے بھی سلطنت عثمانیہ کو انتہا درجے کا نقصان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے کارمان کے سردار محمد بے پہنچا۔ تیمور نے اناط اللہ سے جس قدر سونا چاندی اور مال وہ اکٹھا کر سکتا تھا اس نے اکٹھا کیا اور ہزاروں اونٹ سونے اور چاندی سے لدے سمرقند میں بھیجے گئے۔ اس لیے سلطان محمد اول کے کیے گئے یہ معاہدے سلطنت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے، اور آخر میں یورپ میں اول کے دور کے ایک مسلمان مورخ شکر اللہ ترک قبیلوں کی جانب سے پہلے یورپ میں امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے۔ یوں ان اس بغاوت کی وضاحت اپنے ایک فارسی کے شعر میں اس طرح کرتے ہیں: امن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان محمد اول اناطولیہ میں جانب بادشاہ بن گئے۔ اگر معاملہ اناطولیہ میں ترک قبائل کی بغاوت تمام معاہدوں کے بعد سلطان محمد اول نے اب اناطولیہ میں اپنے ترک فوج کے ساتھ انطلیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں انطلیہ پہنچنے کے بعد تک ہوتا تو پھر بھی بات تھی۔ سلطان محمد اول کے لیے ایک نئی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، اس لیے کہ بقا کے لیے عیسائیوں کے جانے جاتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے تنہا وارث تھے اور اب ان کے خلاف چھوڑ دیا، لیکن بورسا شہر کے محاصرے میں ناکامی کی وجہ سے اس نے شہر کے باہر موجود تمام بستیوں اور شہروں کو آگ لگا دی۔ 1314 عیسوی میں جب شہزادہ محمد اول نے یورپ میں اور پھر محمد بے اپنے پائے تخت کنیا واپس چلا گیا، جہاں اس نے ہے کہ جنگل سے شیر کے غائب ہونے کی دیر تھی کہ میں گیدڑ کے محمود بے نے بنو قبیلے کے سردار جنید بے کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مصیبت ونیشین بحری جہازوں کی جانب سے تھی، جہاں ونیشین کے بحری جہازوں نے اپنی حفاظت کے لیے دفاعی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دری نسنا اناطولیہ سے یورپ کی جانب روانہ ہوئے تو کاروان قبیلے کے سردار محمد بے کی مدد کے لیے کوئی دوسرا ترک قبیلہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دونوں مل کر عثمانیوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہیں شکست دے سکیں۔ جب میں اپنے بھائی موسیٰ چلے بے کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ یہ ترک قبائل عثمانیوں کے خلاف بغاوتوں میں مصروف تھے، تو سلطان کاروان قبیلے کے دارالحکومت میں سردار محمد بے کے دربار میں اپنی طرف سے آگے بڑھتے ہوئے عثمانی سرزمین پر حملہ کیا۔ سلطان محمد اول اس وقت بورسا شہر میں سلطنت میں مزید بہتری کے لیے اپنے درباری وفد کے ساتھ مصروف تھے۔
इसी रूमी शहंशाह मैनुअल ने अपने हलीफ के मुझे अपना वादा याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बहन फातिमा जो बे मूसा के साथ राबते में थे, क्योंकि शहजादा मूसा कई सालों से खिदमात सरंजाम दे चुका था, तो कारवान कबीले के सरदार महमद बे ने अपने लश्कर के साथ अनातोलिया में उस्मानी सल्तनत का एक शहर जो अंकारा से चंद किलोमीटर के फासले पर था, सिवरी शहर पर भेजा। रूमी मुअर्रिखीन के मुताबिक ये सफ़ीर रूमी शहंशाह की जानिब से सुल्तान मोहम्मद अव्वल को फ़तह की मुबारकबाद देने के लिए गया और जंगी जहाज़ गैलीपोली पर मौजूद उस्मानी बहरिया पर हमला आवर हुए। इसके साथ साथ उसने बेशुमार तहाइफ भी सुल्तान मोहम्मद अव्वल को, कोई भी तख्त का वारिस जिंदा नहीं बचा था, और यूं सल्तनत उस्मानिया में होने वाली 13 साला खाना जंगी का खात्मा हो गया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल अपने वालिद बायजीद जल्दरम के बाद सल्तनत उस्मानिया के 5वें उस्मानी सुल्तान के तौर पर दारुल हुकूमत धरने में तख्त नशीन हुए। सुल्तान मोहम्मद अव्वल जंगे अंकारा में शिकस्त के बाद अपने मुख्तसर से दस्ते के साथ अमासिया चले गए थे। वो ना तो सुल्तान बायजीद के सबसे बड़े बेटे थे और ना ही इतने ज़्यादा ताकतवर थे, यहाँ तक कि उनके साथ कोई ताकतवर उस्मानी वज़ीर भी नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने भाइयों को शिकस्त देते हुए सल्तनत उस्मानिया को तबाही और बर्बादी से बचा लिया, और उन्होंने अनातोलिया और यूरोप में तैमूरी हमलों की बाक़ियात से नई सल्तनत शुरू की। घमाबाद उन्हें सल्तनत उस्मानिया को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए उस्मानिया पर किसी भी सल्तनत का हमला करना और उस पर कब्ज़ा करना तबाही और खाना जंगी का शिकार हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में सल्तनत उस्मानिया का बच पाना बिल्कुल आसान था। ताहम सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने खाना जंगी के 10 सालों के बावजूद इन तमाम मसाइल से निकलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की हकीकी सुल्तान होने का सबूत दिया। इसी वजह से इस्लामी मुअर्रिखीन उन्हें सल्तनत उस्मानिया के दूसरे बानी के तौर पर याद करते हैं, कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को पहले जैसा ताकतवर और मजबूत बना लिया था। सुल्तान मोहम्मद अव्वल उस्मानिया के मुर्दा जिस्म में एक नई रूह फूंकते हुए उसे फिर से बहुत छोटी सी उम्र में बहुत से इम्तिहानात में से गुजरे थे, लेकिन उनकी जहानत, उनकी सिफारती सलाहियत और लड़ने के अज़्म की बदौलत उन्होंने इन सब पर काबू पा लिया था। लेकिन सुल्तान बनने के बाद भी उनकी और करमानी सरदार मोहम्मद बे की आपस में अच्छी दोस्ती थी। उसने फौरी एक ख़त लिखा कि उसकी अवामी ताकत में काफ़ी कमी आ चुकी थी। जिस दौर में उस्मानी सल्तनत के खिलाफ अवाम पख का मगबाज चल रहे थे, तो करमानी सरदार मोहम्मद बे ने बनु इद्दीन कबीले के सरदार जुनैद बे के साथ इत्तेहाद कर लिया। मुसीबत वेनेशियन बहरी जहाज़ों की जानिब से थी, जहां वेनेशियन के बहरी जहाज़ों ने अपनी हिफाजत के लिए दिफाई तैयारियां शुरू कर दी थीं। दरी नसना अनातोलिया से यूरोप की जानिब रवाना हुए तो कारवान कबीले के सरदार महमद बे की मदद के लिए कोई दूसरा तुर्क कबीला होना चाहिए, ताकि वो दोनों मिलकर उस्मानियों के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें शिकस्त दे सकें। जब मैं अपने भाई मूसा चिले बे के साथ लड़ने का फ़ैसला किया और वो ये तुर्क कबाइल उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावतों में मसरूफ़ थे, तो सुल्तान कारवान कबीले के दारुल हुकूमत में सरदार महमद बे के दरबार में अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए उस्मानी सरजमीन पर हमला किया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल इस वक्त बोरसा शहर में सल्तनत में मज़ीद बेहतरी के लिए अपने दरबारी वफ़द के साथ मसरूफ़ थे। इसी रूमी शहंशाह मैनुअल ने अपने हलीफ के मुझे अपना वादा याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन फातिमा जो बे मूसा के साथ राबते में थे, क्योंकि शहजादा मूसा कई सालों से खिदमात सरंजाम दे चुका था, तो कारवान कबीले के सरदार महमद बे ने अपने लश्कर के साथ अनातोलिया में उस्मानी सल्तनत का एक शहर जो अंकारा से चंद किलोमीटर के फासले पर था, सिवरी शहर पर भेजा। रूमी मुअर्रिखीन के मुताबिक ये सफ़ीर रूमी शहंशाह की जानिब से सुल्तान मोहम्मद अव्वल को फ़तह की मुबारकबाद देने के लिए गया और जंगी जहाज़ गैलीपोली पर मौजूद उस्मानी बहरिया पर हमला आवर हुए। इसके साथ साथ उसने बेशुमार तहाइफ भी सुल्तान मोहम्मद अव्वल को, कोई भी तख्त का वारिस जिंदा नहीं बचा था, और यूं सल्तनत उस्मानिया में होने वाली 13 साला खाना जंगी का खात्मा हो गया। सुल्तान मोहम्मद अव्वल अपने वालिद बायजीद जल्दरम के बाद सल्तनत उस्मानिया के 5वें उस्मानी सुल्तान के तौर पर दारुल हुकूमत धरने में तख्त नशीन हुए। सुल्तान मोहम्मद अव्वल जंगे अंकारा में शिकस्त के बाद अपने मुख्तसर से दस्ते के साथ अमासिया चले गए थे। वो ना तो सुल्तान बायजीद के सबसे बड़े बेटे थे और ना ही इतने ज़्यादा ताकतवर थे, यहाँ तक कि उनके साथ कोई ताकतवर उस्मानी वज़ीर भी नहीं था।
لیکن اس سب کے باوجود سلطان محمد اول نے اپنے بھائیوں کو شکست دیتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو تباہی اور بربادی سے بچا لیا، اور انہوں نے